ಅತಿ ಅತಿಶಯಿತವಾದ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನವನೀತ ಅನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಭಾವಿ ಸಮೀರ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ 8ನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಗ್ರ ಋಗ್ವೇದದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಗ್ರವಾದ ಋಗ್ವೇದದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಮುಂಬರುವ ಹೂವಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಠತಃ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಪುಸ್ತಕ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಋಗ್ವೇದದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಕೂಡ 1 ವಾರದ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವ ಕರುಣಾಕರ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಮುನಿಹೃತ್ ಕಮಲಾಧಿವಾಸ ಭಕ್ತೋತ್ಸವೇಪ್ಸಿತ ಸುತತ್ವ ರಹಸ್ಯ ದೀಪ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ತೇ ಚರಣ ಸೇವಕ ಭೃತ್ಯಭೃತ್ಯಂ ವಿದ್ವದಾದ್ಯ ಸಮಧ್ವೋದ್ಯ ಪ್ರೋದ್ಯತ್ ಪ್ರದ್ಯೋತನದ್ಯುತಿಃ ಹೃದ್ಯೋ ನವದ್ಯೋ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೇ ದದ್ಯಾಚ್ಛುದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಮಾನ್ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಶಿವಶಕ್ರ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಭಿವಂದ್ಯಾಂಘ್ರಿ ಸರೋಜಯುಗ್ಮಃ ಭಿಂತಾಂ ಕೃಪಾವೃಷ್ಟ್ಯಭಿವರ್ಷಣೇನ ಚಿಂತಾಂ ದುರಂತಾಂ ಮಮ ಮಾನಸೋತ್ಥಾಂ ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪೋಯಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಗಜಕೇಸರಿ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಗುರುರ್ಭೂಯಾದಸ್ಮದಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ಕೋಲವ್ಯಾಸಃ ಯಗ್ರೀವಪದಕಂಚ ಮಧುವ್ರತಂ ಶ್ರೀವಿಶ್ವೋತ್ತಮಯೋಗೀಂದ್ರಂ ವಂದೇಹಂ ವಾದಿರಾಟ್ ಪ್ರಿಯಂ ವಿಶ್ವೋತ್ತಮಮುನೇಃ ಸೋನುಂ ನೌಮ್ಯಹಂ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಪರಿಷನ್ನಭಸಿ ಚಂದ್ರಾಯಮಾನಾನ್ ಗುರೂನ್ ಅಭಿವಂದ್ಯ ವಿದ್ವನ್ಮಂಡಲಿಂಚ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಸರ್ವೈರಪಿ ಇಯಂ ವಾಕ್ ಅವಶ್ಯಂ ಶ್ರುತಾ ಭವತಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದೋ ಬಲವಾನಿತಿ. ನಾಮ ಗುರುಣಾಂ ಪ್ರಸಾದಃ ಯದಾ ಲಭ್ಯತೆ ತದಾ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಅವಶ್ಯಂ ಶ್ರೇಯಃ ಆಪ್ಯತೆ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ. ನಾಮ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಸರ್ವಾಣ್ಯಪಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ತಥಾಪಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದಃ ತತ್ರ ನ ಲಭ್ಯತೆ ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ ತೇಷಾಂ ಕಾರ್ಯಾಣಾಂ ಕಾಪಿ ಗತಿಃ ನ ಭವತಿ, ಕಿಮಪಿ ಫಲಂ ನ ಭವತಿ. ಫಲಂ ತು ಭವತಿ, ಫಲಂತು ಸುಫಲಂ ತತ್ರ ನ ಲಭ್ಯತೆ. ಅತಃ ಸುಫಲಂ ತತ್ರ ಲಭ್ಯಂ ಭವೇತ್ ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ ಅವಶ್ಯಂ ಗುರುಣಾಂ ಪ್ರಸಾದಃ ತತ್ರ ಅವಶ್ಯಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ ಭವತಿ. ತರ್ಹಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ಗುರವಃ ಏಕೆ ಭವಂತಿ, ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಗುರವಃ ಏಕೆ ಭವಂತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ತೇಷಾಂ ಯೇ ಯೇ ಗುರವಃ ಭವಂತಿ ತೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಮುಖ್ಯತಃ ಯಃ ಗುರುಃ ನಾಮ ಜಗದ್ಗುರವಃ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಾಃ ಏವಂ ಭಾವಿ ಸಮೀರ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮಾಃ. ಅತಃ ತೇಷಾಂ ಅನುಗ್ರಹಃ ಅವಶ್ಯಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ. ತರ್ಹಿ ಅನುಗ್ರಹಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ. ಕಥಂ ಅನುಗ್ರಹಃ ಲಭ್ಯತೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸತಿ ತೇಷಾಂ ಸೇವೆಯ ಅನುಗ್ರಹಃ ಲಭ್ಯತೆ. ತರ್ಹಿ ಸೇವಾ ಕಥಂ ಕಾರ್ಯ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾದಿನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ವಾ ಅಥವಾ ಕಥಂ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಏವ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಏವ, ಪರಂತು ಮುಖ್ಯತಃ ಯಾ ಸೇವಾ ಗುರುಪ್ರೀತಿಜನಕ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ಯಯಾ ಸೇವೆಯ ನಾಮ ಜ್ಞಾನಸೇವಾ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುಪ್ರೀತಿಜನಕ ಭವತಿ ತಯಾ ಸೇವೆಯ ಏವ ಅವಶ್ಯಂ ಗುರುಣಾಂ ಪ್ರೀತಿಃ ಭವತಿ, ತೇನ ಗುರುವನುಗ್ರಹಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಲಭ್ಯತೆ. ಅತಃ ಜ್ಞಾನಸೇವಾ ನಾಮ ಕಾ ಸೇವಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ಗುರುಣಾಂ ಚರಿತ್ರಶ್ರವಣಂ ತೇಷಾಂ ಚರಿತ್ರಮನನಂ ತಾದೃಶಮನನಾದಿನ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಃ ಭವತಿ, ಏವಂ ಗುರುವನುಗ್ರಹಶ್ಚ ಲಭ್ಯತೆ. ಅತಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಗುರುವನುಗ್ರಹಃ ಲಬ್ಧವ್ಯಃ ಚೇತ್ ಅವಶ್ಯಂ ಗುರುಚರಿತ್ರಶ್ರವಣम् अस्माभिः कार्यं भवति. अतः गुरुचरित्रं नाम जगद्गुरवः आचार्याः एवं श्रीमद्भावीसमीर श्री वादिराजगुरुसार्वभौमाः. आचार्याणां चरित्रं तु मध्वविजयादिग्रन्थैः अस्माकं लभ्यते. तद्वदेव गुरुराजानां चरित्रमपि अस्माकं लभ्यते. तत्र चरित्रमापकग्रन्थाः त्रयः वर्तन्ते. ते च प्रथमः भवति वृत्तरत्नसङ्ग्रहः इति,
द्वितीयं भवति गुरुवरचरितामृतम् इति, तृतीया च गुणरत्नमाला इति। इत्येवं त्रयः ग्रन्थाः गुरुराजानां माहात्म्यबोधकाः वर्तन्ते। तत्र वृत्तरत्नसङ्ग्रहस्य किं वैशिष्ट्यम् इत्युक्तौ, वृत्तरत्नसङ्ग्रहः यदा भविसमीरश्रीवादिराजगुरवः अस्यां भूमावेव सर्वेषां दृश्यतया आसन्, तस्मिन् काले एव गुरुराजानां शिष्याः रघुनाथाचार्याः वृत्तरत्नसङ्ग्रहं विरचय्य वादिराजगुरुसार्वभौमानां निकटे अर्पितवन्तः। तदा गुरुसार्वभौमाः तं ग्रन्थं दृष्ट्वा स्वशिष्याय अनुग्रहं चक्रुः। अतः अयं ग्रन्थः वादिराजगुरुसार्वभौमैः एव माननीयः ग्रन्थः, अतः एव सः सत्यः इति उच्यते। तत्र गुरुराजानां ऋजुत्वं तैः प्रकटतया नोक्तं वर्तते। यतोहि गुरुराजाः एव वादिराजगुरुसार्वभौमाः एव आख्याने वदन्ति, सुराणां स्वरूपं तु सामान्यमनुष्याणां ज्ञेयं न भवति। अतः यदा ते भूमावेव सर्वेषां दृश्यतया भवन्ति, तस्मिन् काले तेषां स्वरूपं कैरपि नोच्यते इति। अतः वादिराजगुरुसार्वभौमानां चरित्रम् उक्तं चेदपि अस्मिन् वृत्तरत्नसङ्ग्रहे रघुनाथाचार्यैः ऋजुत्वं प्रकटतया नोक्तं, परन्तु सूचकतया उक्तं वर्तते। तत्र केचन श्लोकाः इदानीं मया कथ्यन्ते। विषं प्रदत्तं परिपन्थिभिः क्वचित् हन्तुं गिलैनं ददभूद्भिनिष्फलं, तदत्र देवस्य महाननुग्रहः श्रीवादिराजे प्रतितर्क्यते मया इति। नाम भीमस्य चरित्रश्रवणकाले अस्माभिः इयं कथा श्रूयते यत् दुर्योधनादिदुष्टाः भीमस्य हननार्थं भोजने एव विषं सम्पूर्य भीमाय तादृशमन्नं दत्तवन्तः। तदा भीमः तादृश अन्नं स्वीकृत्यापि तस्य कापि हानिः न जाता इति अस्माभिः कथा श्रूयते। सा एव कथा गुरुराजानां वादिराजगुरुसार्वभौमानां कथाकालेपि जाता इति वदन्ति। एकः दुष्टः किं कृतवान् इत्युक्तौ, वादिराजगुरुसार्वभौमानां विषं सः अददात्। कुतः इत्युक्तौ सर्वेषामपि ईर्ष्या। कुतः ईर्ष्या? वादिराजगुरुसार्वभौमाः सर्वत्रापि मान्याः, वयं तु एकत्रैव मान्याः भवेम, परन्तु वादिराजगुरुसार्वभौमानां तु सर्वत्रापि कीर्तिः श्रूयते, परन्तु अस्माकं तु तथा नास्ति किल इति कुबुद्ध्या कश्चन दुष्टः तथा कृतवान्। परन्तु वादिराजगुरुसार्वभौमाः तद्भुक्त्वापि तेषां कापि हानिः न जाता। अतः अनया कथया किम् अस्माकं ज्ञायते इत्युक्तौ, यथा भीमस्य विषे प्रदत्तेपि कापि हानिः न जाता, तद्वत् वादिराजगुरुसार्वभौमानामपि विषे प्रदत्तेपि कापि हानिः न जाता इत्युक्तौ यथा भीमः ऋजुः तद्वदेव वादिराजगुरुसार्वभौमाः अपि अवश्यं ऋजवः इति अस्माकं ज्ञायते। एवम् अन्यापि कथा वर्तते। कलो दुष्टजनाकीर्णे वर्धयन्मध्वदर्शनं, वादिराजं विना कोऽन्यो दुष्टान् दमयितुं क्षमः इति। नाम वादिराजगुरुसार्वभौमाः स्वकृते हयग्रीवसम्पदास्तोत्रे एवं वदन्ति। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्याप्रवाहवत् इति। नाम हयग्रीवनाम्नः स्मरणं ये सदा भक्ताः कुर्वन्ति, तेषां भक्तानां कदापि वाचः प्रतिबन्धः एव न भवति इति। नाम केनापि वादिना तेषां जयः कर्तुं न शक्यते इति वादिराजगुरुसार्वभौमाः तस्मिन् स्तोत्रे वदन्ति। अतः तस्मिन् काले वादिराजगुरुसार्वभौमानां काले कोऽपि वादी वादिराजगुरुसार्वभौमान् जेतुं क्षमः नाम प्रभुः नासीत्। अतः वादिराजगुरुसार्वभौमाः परमात्मनः हयग्रीवनाम्नः परमात्मनः नामस्मरणं कृत्वा कृत्वा तेपि परमात्मनः नामस्मरणस्य सकाशात् एतादृश जयं प्राप्तवन्तः। अतः एव
अस्माकं कृतेपि तादृश उपदेशं कृतवन्तः। भवन्तः अपि हयग्रीवरूपी परमात्मनः नामस्मरणं कुर्वन्तु, तेन किं लभ्यते इत्युक्तौ सर्वत्रापि भवतां जयः उपलभ्यते इति गुरवः उक्तवन्तः। एवम् अन्यमपि उदाहरणं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। श्रीवादिराजो द्विजराज एष कस्वकीयवर्गाम्बुधिमत्र वर्धयन् विस्तारयन् स्वामपि कीर्तिकौमुदीं गोभिस्तमोहन्ति हरेः पदाश्रयः इति। अस्मिन् श्लोके अन्तिमपदः एवं वर्तते, गोभिस्तमोहन्ति हरेः पदाश्रयः इति। नाम रघुनाथाचार्याणां वादिराजगुरूणां ऋजुत्वज्ञानं नासीद्वा आसीद्वा इति केषाञ्चन जनानां प्रश्नः समुदेति। तदा अस्माभिः रघुनाथाचार्यैः कृतः अयं ग्रन्थः द्रष्टव्यः। यतोहि अस्मिन् ग्रन्थे प्रकटतया नोक्तवन्तः चेदपि सूचकतया उक्तवन्तः। सूचकतया अपि कथमुक्तवन्तः इत्युक्तौ मध्वविजये मध्वाचार्याणां कृते यानि यानि पदानि आदाय नारायणपण्डिताचार्याः विशेषणादीनि अददुः, तान्येव पदानि आदाय अत्रापि तेषां साम्यद्योतनार्थं रघुनाथाचार्याः तान्येव पदानि आदाय गुरुराजानामपि कथाश्रवणम् अस्माकं कारितवन्तः। मध्वविजये 14 सर्गे अयं श्लोकः आयाति, गोभिस्तमां स्यपनयन् गतिदं प्रजानाम् अर्थान्तरं स भगवान् प्रकटीचकार इति। नाम स्ववचोभिः आचार्याः सर्वेषां सताम् उद्धरणम् अकुर्वन् इति अयं विषयः तत्र प्रस्तूयते। तद्वदेव अत्रापि तान्येव पदानि आदाय नाम गोभिस्तमोहन्ति हरेः पदाश्रयः इति। नाम स्ववचोभिः परमात्मनः शिष्याः वादिराजगुरुसार्वभौमाः अपि स्वभक्तानां सताम् अन्धकारं नाम अज्ञानाख्यम् अन्धकारं ते नाशितवन्तः इत्यमुं विचारं तान्येव पदानि आदाय निरूपयन्तः रघुनाथाचार्याः वादिराजगुरवः अवश्यं ऋजवः एव भावीसमीराः एव इत्यमुं विचारं ते तत्र स्फुटीकृतवन्तः। एवं रीत्या वादिराजगुरूणां दर्शनमस्माभिः केवलम् एकप्रकारेण इति नास्ति। नाम ऋजुत्वेन अवश्यं ऋजुत्वेनैव कर्तव्यं, तेनैव अस्माकं मोक्षः, तत्र तु न संशयलेशोऽपि। परन्तु वादिराजगुरूणां दर्शनमस्माभिः बहुप्रकारैः कर्तुं शक्यते। गुरुत्वेन कर्तुं शक्यते, रक्षकत्वेन कर्तुं शक्यते, बहुविधया वादिराजगुरुसार्वभौमानां दर्शनं कर्तुं शक्यते। रक्षकत्वेन क्रियते चेत् एका कथा श्रूयते अस्माभिः। एकदा गङ्गातीरे, काश्यां गङ्गातीरे वादिराजगुरुसार्वभौमाः रात्रिपूजां समाप्य ते तत्रैव अस्वपन्। तस्मिन् काले नक्राः आगत्य स्वशिष्याणां नाशं कर्तुम् आगताः। तस्मिन् काले सर्वेपि शिष्याः तत्र अशक्ताः अभवन् तेषां नक्राणां सकाशात् रक्षणे। तस्मिन् काले वादिराजगुरवः रेखां तत्र स्थापयित्वा तया रेखया एव नक्राणां सकाशात् स्वशिष्याणां रक्षणं कृतवन्तः। इत्येवं केवलम् एकेन प्रकारेण गुरुराजानां दर्शनमिति नास्त्येव, बहुविधप्रकारैरपि वादिराजगुरुसार्वभौमानां दर्शनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तत्र मुख्यतः मोक्षसाधनीभूतः प्रकारः कः इत्युक्तौ ऋजुत्वेन यदि उपासनं क्रियते तदेव अवश्यं मोक्षसाधनं भवति। अतः ऋजुत्वेन वादिराजगुरूणाम् उपासनां कृत्वा गुरुवनुग्रहमाप्य सर्वेपि गुरुवनुग्रहमाप्य मोक्षमाप्नुमः इत्युक्त्वा मद्वाग्व्यापाराद्विराममि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।